Hello my dear students, myself Vidyashree. I am Business Studies lecturer in Alpha Pre-University College, Krishnarajanagar. This is my class 4. In the class 3, you learnt about the second financial decisions or financing decisions. What is the financing decisions? There are 3 decisions in the financing, such as namely investment decision, financing decisions and dividend decisions. In the last video class you learnt about the financing decisions. What is the financing decisions? It is another important decisions made by the financial managers relating to the finance. It is concerned with the borrowing and allocations of funds required for the investment decisions. The finance to be raised from the various long-term and short-term sources. Financing decisions involves, it is helps to identifications of what are the sources are available to get the finance. And there are a firm can be used 2 types of sources, namely shareholders funds, another one is borrowed funds. Shareholder funds is also known as owners fund. Shareholders funds refers to the equity capital and retained earnings. In borrowing funds refers to the finance is raised as the debentures or other form of debt. Borrowed funds to be repaid at a fixed time and at a fixed interest rate. Then you also learnt what are the factors are affecting to the financing decisions, such as cost, risk, flotation cost, cash flow positions of the business, level of fixed operating cost, control consideration and state of capital market. So these are all briefly explained in the last video class. In this class I am going to explain about the third financial decisions is dividend decision. What is the dividend decisions andre enu? Dividend andre enu? Dividend anta helidre ಲಾಭಾಂಶದ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್? ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ದ ಎವ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ has to take related to the distributions of dividend. So it is one of the important decisions to every financial managers has to take related to the distributions of dividend. Dividend is that portion of profit which is distributed to the shareholder. So dividend ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? shareholdersಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಲಾಭದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಾನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ which is distributed to the shareholders. The decision involved here is how much of the profit earned by the company is to be distributed to the shareholders after paying of tax. The dividend decisions is helps to the overall objectives of maximizing the shareholders wealth. ಸೊ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ತನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್
ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಷೇರುದಾರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. It helps to overall objectives of maximizing shareholders' wealth. So this is introductions about the dividend decisions. So dividend decisions is one of the important decisions made by the financial managers relating to the distributions of dividend. So dividend is a portion of profit which is distributed to the shareholders after paying the tax. It helps to overall objectives maximizations of the shareholders' wealth. Next, what are the factors are affecting to the dividend decisions? ಲಾಭಾಂಶದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ earnings, stability of earnings, stability of dividend, growth opportunities, cash flow position, shareholders preferences, taxation policy, stock market reaction, access to capital market, legal constraints, contractual constraints. So these are all some factors are affecting to the dividend decision. So let me now one by one. Firstly, earnings. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗಳಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. Dividend are paid out of current and past earnings. So, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಲಾಭದಿಂದ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭದ ಮೊತ್ತವು ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಅಂಶವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಗಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ. ಏನು ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಯು ಹಂಚುವಂತಹ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಹೈಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ company having unstable earnings is likely to pay smaller dividend. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎ positions to declare higher dividends as against this company having unstable earnings is likely to pay smaller dividend. Second one, stability of dividend. ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ. ಏನು ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it has been found
that the companies generally follow a policy of stabilizing dividend per share. The increase in dividend is generally made there is confidence that their earning potential has gone up. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ generally made when there is confidence of their earnings potentially has gone up. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೌತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಏನು ಗ್ರೌತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರೌತ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೌತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿ ರಿಟೇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತನ್ನ ಕಂಪನಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಗ್ರೌತ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗುವುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ 1 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. 1 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ 40,000 ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು 60,000 ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಆ ಹಣವನ್ನು ರಿಟೇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 lakh ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 40,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ 60,000 ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೌತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆಗಳು 40,000 ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೌತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ good growth opportunities retain more money out of their earnings, so has to finance is to the required investment. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ company having a good growth opportunities, that company retain more money out of their earning, so has to finance is to require investment. Next, cash flow position. ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಗದು ಅರಿವಿನ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಗದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅರಿಯುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಗದು ಅರಿಯುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆನ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಣನ, ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಣ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಣ ಹೊರಗಡೆ ಹರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಎ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್.
ಸೊ ಲಾಭಾಂಶದ ಪಾವತಿ ನಗದಿನ ಅರಿವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ಅಂದರೆ ಹೊರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಲಾಭಾಂಶದ ಪಾವತಿಯು ನಗದು ಗಳಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಗದಿನ ಕೊರತೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಷೇರುದಾರರ ಆದ್ಯತೆ. ಸೊ ಇವು while declaring dividends, management usually keep in mind the preferences of the shareholders in this regard. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಷೇರುದಾರರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು, ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಾಭಾಂಶದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ always some shareholders who depend upon a regular income from their investment. ಸೊ ಹಲವಾರು ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೈಲ್ ಡಿಕ್ಲೈರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ tax treatment of dividend and capital gains. The choice between payment of dividends and retained earnings is to extent affected by differences in the tax treatment of dividend and capital gains. So ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಲಾಭಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಗೊಳಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಿಟೇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್, if the tax on dividend is higher, it would be better to pay less by way of dividend. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪೇ ಹೈಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ವೆನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಲಾಭಾಂಶದ ಹಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಟು ಪೇ ಲೆಸ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್, higher dividend may be declared if the tax rates are relatively lower. Next, stock market reaction. ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ ವೈಸ್ increase in dividend as a good news and stock prices reaction positively to it. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. Similarly, increase in dividend may have a negative impact on the share prices in the stock market. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್
ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ negative impact on the share prices in the market. So according to this point, investors in generally increase in dividend as a good news and stock price reaction positively to it. Similarly, a decrease in dividend may have a negative impact on the share price in the market. So ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಚಾರವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, access to capital market. So according to these factors, large and reputed companies generally have easy access to the capital market and there are many depend less on retaining to finance their ಗ್ರೌತ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿಗಳು, ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಟೇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸು ರಿಟೇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ affecting on the dividend decisions. Large and reputed companies generally have easy to access in the capital market. May depend less on the retained earnings to finance their growth. The companies tend to pay higher dividends than the smaller companies which have relatively low access to the market. So ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್. ಏನು ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಟೈನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ payouts of dividend. Such provisions must while declaring of dividends. ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು, ಲಾಭಾಂಶದ ಪಾವತಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನೇ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರಿದೆಯೋ ಆ ನಿರ್ಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ವೆದರ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, ಲಾಭನಾರು ಬರಲಿ ನಷ್ಟನಾದರೂ ಬರಲಿ, ಏನು ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆಯೋ, ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಟೈನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಸಚ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೈಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್. ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವೈಲ್ granting loans to a company, sometimes the lender may impose certain restriction on payment of dividends in the futures. The companies are required to ensure the dividend does not violate the terms of the loan agreement in this regard. So ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಭಾಂಶದ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಆ ಏನೇನು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದೆ, ಏನೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಲೋನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸಾಲಿಗರು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. So while granting loans to a company, sometimes the lender may impose certain restrictions on the payment of dividend in futures. The companies are required to ensure that the dividends does not violate the terms of the agreement in this regard. So ಏನು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೈಲೇಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ some of the factors are affecting to the dividend decisions. Firstly, earnings. Earnings ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಗಳಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ about the dividend. Dividend are paid out current and fast earnings. Secondly, stability of earnings. The company having stable earnings, it is to declare higher dividends to the shareholders. As against this, when the company is having unstable dividend or unstable earnings, it is likely to pay smaller dividends. Next, stability of dividend. So it has been found that the companies generally follow a policy of stabilizing dividend per share. The increase in dividend is generally made when there is confidence that their earning potentially has gone up. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾನು ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೋ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. A company having a good growth opportunity retain more money out of their earnings, so has to finance to required investment. Next, cash flow positions. So dividend is generally outflow of cash. So dividend involves an outflow of cash. A company may be profitable but short on cash. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಶು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. While declaring dividends, management usually keep in mind the preferences of the shareholders. In this regard, there are always some shareholders who depends upon a regular income from their investment. Next, taxation policy. If the tax is high, the dividend distributions is less. When the tax is less, the distributions is higher payment. So here the choice between payment of dividend and retained earnings is to extent affected in differences in the tax treatment of dividend and capital gains. Next, stock market reactions. So investors in generally increase in dividend as a good news and stock prices react in a positive to it. So similarly, decrease dividends, the investors reactions is negatively impact on the share prices in the market. So ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ easy access to the capital market. They may depend less on retained earnings to finance their growth. The company tend to pay higher dividends than the smaller companies which have relatively to access to the market. ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ತನ್ನ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಟೈನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. So according to this point, certain provisions of the Companies Act place restrictions
on payout of the dividend. Such provisions must while declaring of the dividend. So ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯಿದೆಗಳು, ಸೊ ಏನು ಲಾಭಾಂಶದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಾಂಟ್ಸ್, ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ನೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧದ ಮುಖಾಂತರವೇ ಲಾಭಾಂಶದ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೈಲ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಂಪನಿ, sometimes the lender may impose certain restrictions on the payment of dividend in the futures. The companies are required to ensure that the dividend does not violate the terms of the loans agreement in this regard. So these are some important factors are affecting to the dividend decisions. So in this class you learned about the meaning of dividend decisions and what are the factors are affecting to the dividend decisions. In the next class I will be explaining about the financial planning. Thank you.